बर्तमान देखंतु धान मंडी को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी देखंतु ओडिशार धान मंडीर व्यवस्था केमिति रही एवं छत्तीसगढ़ धान मंडीर व्यवस्था केमिति रही कहवाक गले आपणकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा भितर पार्थक्य गुड़िक कौन रही देखंतु ओडिशार चाषी भाई मैंने मंडी माध्यम केमिति धानटी को विक्रय करछंती एवं केउ सब लाभटी से माने पाउछंती एवं छत्तीसगढ़ रे चाषी भाई माने से जगह केउ प्रोसेस रे धानटी को बिक्री करछंती एवं कौन सब लाभ जहाँकि से माने पाउछंती देखंतु से जगह आपणकर जो सरकार रहिछंती से सरकार कौन सब बेनिफिट जहाँकि से जगार चाषी को देउछंती एवं ओडिशा सरकार तरफ ओडिशार चाषी को कौन सब सुविधा दि जाइछि जहाँकि आपणको मु एई वीडियो माध्यम रे उभय सरकार जो व्यवस्था रही से व्यवस्था विषय जनईदेवी एवं चाषी भाई मैंने कौन सब लाभ पाउछंती से सब जहाँकि आपण मैंने यही भिडटी को शेष पर्यंत देखला पूरा इनफॉरमेशन टी जानीपारे जहाँकि आपण को मु एही वीडियो माध्यम रे गोटे गोटे कर जनईदेवी से भिडटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु देखंतु ए नै गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी जहाँकि आपण को मु एही वीडियो माध्यम रे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन टी जणे दउची एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारतबे एठी आपणकर पूरा इनफॉरमेशन रही जे पूर्वरु जनवरी मासरे राज्य रे खरीफ धान किना शेष होतिला देखंतु पूर्वरु आपणकर जनवरी मासरे खरीफ धान टी किनिबार शेष हो जाउतिला एथर किंतु 0.5% सरी नाही एथर जहाँकि सरकार तरफ जो धान किना जाउची अधा चाषींकर मध्य धानटी किना जाय नाही जहाकु नै समग्र राज्य रे चाषींक मध्य तीव्र असंतोष देखा जाउची जहाँकि आपण माने मध्य जानिचंती एबे जहाँकि बहुत सारा चाषी जहाँकि असंतोष मध्य रहिचंती अन्य पटे धान किना ओडिशा रे कष्ट होतबा बेले पड़ोसी छत्तीसगढ़ रे किंतु सहज देखिबा पाई मिलुची देखंतु ओडिशा रे जो आपणकर धानटी किना जाउची चाषी भी माने जहाँकि बहुत कष्ट रे धानटी को बिक्री करचंती किंतु हमरा जो पड़ोसी राज्य रहिची आपणकर जो छत्तीसगढ़ रहिची छत्तीसगढ़ रे उभय आपणकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य रे वर्तमान जहाँकि खरीफ धान प्रक्रिया चालुथिबा बेले ओडिशा तुलना रे छत्तीसगढ़ चाषी को मिलुची बड़ आश्वस्ति अर्थात से जगार चाषी भी मैंने जहाँकि ठीक ठाक रे धानटी को विक्रय करि पारचंते देखंतु एठी आपणकर बहुत सारा जहाँकि प्रोब्लेम रही फास्ट प्रोब्लेम तो आपणकर मंडी खुलिबार 2 नंबर रही आपणकर टोकन आपणकर टोकन रो प्रोब्लेम हला तापरे आपणकर मिलर मानकर मनमानिक ता सहित आपणकर कटनी छटनी देखंतु आपणकर जो कटनी छटनी मध्य किछि जगह रे 4 केजी रु 5 केजी मध्य करा जाउची या सहित किछि जगह रे आपणकर 6 केजी रु 7 केजी पर क्विंटाल मध्य कटनी करा जाउथबार कटनी छटनी करा जाउथबार मध्य खबर मिलिची तेबे देखंतु आउ खबु कोन तथ्य रहिची आपनको मु जणे दउची देखंतु ओडिशा तुलना रे छत्तीसगढ़ चाषी को मिलिची बड़ आश्वस्ति यह उदाहरण भावे आम छत्तीसगढ़ राज्यर गरियाबंद जिलार देवक धान मंडीर दृश्य जहाँकि नहीं पारिबा देखंतु गोटे आपणकर मंडीर अपडेट मध्य एठी जहाँकि दिया जायछि गरियाबंदर एही मंडी रे फैक्स जरिया रे राज्य सरकार धान किणुचंती देखंतु एठी आपणकर सीधा सलक कहा जाउछि आपणकर फैक्स जरिया रे धान किणा जाउछि ओडिशा तुलना रे एठाकर व्यवस्था किंतु संपूर्ण भिन्न आमर जो ओडिशा सरकार रखिचंती ओडिशा सरकार जो नियम रही से नियम रु आपणकर जो छत्तीसगढ़ जो सरकार नियम रही तांको भितर बहुत भिन्न रहितबार इनफॉरमेशन दिया जायछि एठारे निज धान आपण माने जहाँकि बिक्री टोकन न पाइथिले मध्य जने चाषी जहाँकि धान बिकिबाकू आसी मंडी रे तांकर ना एंट्री होई परिबो देखंतु छत्तीसगढ़ सरकार जो नियम रही से नियम अनुसार आपण माने जदि जने चाषी अटंती एवं आपणकर जदि धान अछि एवं आपण माने जदि मंडी रे धान विक्रय करबा पई चाहिबे आपण मानकर टोकन नथिले मध्य आपण जाय कि मंडी रे धानटी को विक्रय करि पारबे एठी आपणकर पूरा इनफॉरमेशन टी दिया जायछि टोकन न पाइथिले मध्य जने चाषी धान बिकिबाकू आसिले मंडी रे तांकर ना एंट्री होई थाए परे तांकर फोटो उठा जाइबा सहित तांकर धानर मान निर्णय करा जाई धान किना जाई थाए
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ବିନା ଟୋକନରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଧାନଟି ବିକ୍ରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନ୍ ନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହାକି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଧାନଟି ବିକ୍ରି କରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଧାନ କିଣାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧାନ ବିକି ସାରି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ରହିଛି, ମଣ୍ଡିରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି। ଟଙ୍କାଟି ଆସିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ବିନା କୌଣସି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଧାନ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ମିଲର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5 କେଜିରୁ 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯାହାକି ବିନା କୌଣସି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଧାନ ଉଠେ, ସେଠାକାର ମଣ୍ଡିରେ ନିୟୋଜିତ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାଏ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ମିଲରକୁ ଡେଲିଭରି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟିକୁ କିଣିବେ। ମିଲରଙ୍କ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମିଲର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହାକି ଫ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାହାକି ଧାନଟି କିଣିବେ, ବିକ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟିକୁ ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବେ। ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲର ରଖିଛନ୍ତି, ମିଲରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି କରିବେ। ଯେଉଁ ମିଲର ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧାନଟି ଦିଆଯିବ। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଦଲାଲ ଆଖି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ କିଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେପାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଧାନଟି କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ଖୋଲା ରହିଛି, ସେ ଧାନ ଖୋଲାକୁ ଆସିକି ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହିତ ମୁଲଚାଲ କରିକି ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣି ଆଣନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ତା ସହିତ ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଜବତ ମଧ୍ୟ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କି ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନଟିକୁ ଉଠେଇକି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାର ଏକର ପ୍ରତି 21 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକର ପିଛା 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ପର ଏକରରେ 21 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିଆଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 12ରୁ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନ୍ଟି ଆସିଛି। ତଥାପି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଟୋକନ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକର ପିଛା 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାତ ବେଶ୍ ସୁହାଇଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ସେମାନେ
ସେହି ଧାନକୁ ବିକିବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡି ଝିଟ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଝମେଲା ରହିଛି ସେଥିରେ ଯାହାକି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ଦରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧାନ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେମିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାତରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଧାନଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ଯାହାର ଫାଇଦା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଉଥିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତି ନିହାତି ସହିବ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜପା ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେବା ସହିତ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ବସ୍ତା ବାବଦକୁ 1 କିଲୋ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5ରୁ 7 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ।